На прв поглед се забележува дека албанската престолнина Тирана прераснува во вистински европски град. Енергична и раздвижена, ја красат широки булевари со дрвореди, зелени лои паркови, како и посебни патеки за велосипеди, а се градат и модерни згради. За разлика од минатото, Албанија забрзано чекори напред. Во 2008 година земјата доби покана за членство во НАТО, а набрзо потоа во 2009 стана дел од алијансата. Но за граѓаните животот е далеко од посакуваниот. Членството во НАТО за нив е успех, но сепак ги мачат истите проблеми како нивните соседи во Македонија. Po, sigurin të më thonë e ke më të madhe sigurin në qoftë se do jesh në NATO. Kështu mendoj unë. Pasi pam luftën e Kosovë dhe Shqipëria mund të rrezikojë të sulmojë nga Serbia, po ndërhyrja e NATO-s e frenoi Serbinë. Futja në NATO ka të bëjë shumë për Shqipërinë. Dhe me të thënë drejtën tani, unë nuk jam më fort me këtë se unë jam merre me gjëra tjera, megjithatë NATO është gjithçka për Shqipërinë, edhe për Maqedoninë, apo jo? Sepse këtu standard jetese nuk ka, kështu që janë detyruar njerëz të ikin. Se ne arrim do të ato standarde europiane, ato Фатмир Медију, кој бил министер за одбрана кога Албанија стана членка на НАТО, а сега е пратеник на опозицијската републиканска партија, вели дека влезот во алијансата носи безбедност, модернизација на армијата и развој на економијата. We all need foreign investments, and foreign investment goes to the countries which always have stability, have security, and NATO is a main factor of stability and security, which gives a leverage to our country, you know, how to deal with foreign investors and give more trust to foreign investors to invest in our own countries. And the history is as such. You know, you will see what happened in Romania, in Bulgaria, and also in Albania during those times when we became member. Со Мими Кодели, пратеничка во владеачката социјалистичка партија, се сретнавме во нејзината канцеларија во центарот на градот. Кодели е и поранешен министер за одбрана, а во политиката е 30 години. Албанија работеше многу на модернизација на армијата со цел да ги достигне стандардите на НАТО, вели Кодели, при што политичарите беа обединети за остварување на целта, а има голема поддршка од граѓаните. So my message for the Albanians, for the Macedonian citizens is come with us. We feel good. I'm pretty sure you're gonna feel good by being part of the NATO big family. Според податоците, странските директни инвестиции во Албанија 5 години пред влезот во алијансата изнесувале 5,5% од бруто домашниот производ, додека 5 години по влезот во НАТО растат на 9,1%. Албанија отиде чекор подалеку во евроатлантските интеграции кога во 2008 година стана членка на НАТО. Македонија тогаш остана да чека пред портите на алијансата поради грчкото вето. Сега двете земји се пред заедничка цел – отпочнување на преговорите со Европската Унија во наредната година. Евроинтеграцијата за граѓаните на Албанија значи надеж за подобар живот. Ndoshta do funksionojnë ligjet, po të bëhet shteti tamam, inshallah do funksionojnë e të bëjmë dhe ne tamam. Një tarme më të mirë. Pra të shpresojmë gjithë, se pra të jetojmë dhe vazhdojmë shkollën, të kemi një punë sa më të mirë, të ardhura, vlerësohet më shumë puna që ne bëjmë, sepse në Shqipëri këtu zvlerësohet fare. Ti lodhesh çdo ditë dhe kur vjen fundi nuk merr asgjë. Nuk kanë ku të shkojnë se ligjet do bëhen se për arsye se desa mbaresh pastaj atje ka rregulla të reja, ka lojë të re atje. Domethënë atje është kampionat evropian. Но евроинтегративниот процес е долг, а Албанија и Македонија може да си помогнат пред се преку меѓусебна соработка. We can do it together by being together in building roads, building, motorways, building bridges, building, energy internet network. It's easier for them to invest EU money on that kind of common projects. I think as we had that good experience with Adriatic Charter, we can move on with building dialogue, toward very concrete projects which will help our country. We need infrastructure, we need energy as the two basics, and then we need a good fiscal system in place, and we need more security that the foreign investors will come to our country.
Освен институциите и невладините организации од двете земји може да придонесат во остварување на целта. Првата важна задача е да се информираат граѓаните, вели извршната директорка на невладината организација Европски центар Ина Джепа. So NGOs can do a lot in raising awareness on what EU is and what are the duties and responsibilities, but normally even the rights and the benefits of this new membership. Плоштадот во Тирана е полн со живот, зачинет со звуците, боите и џагорот, обкружен со историјата под будното око на националниот херој Скендербек. Институциите и граѓаните на Албанија, како и оние во Македонија, сега сакаат да испишат нова историја и да фатат приклучок во европското семејство.